پہلا سٹیپ کسی بھی مسئلے کو سالو کرنے کا, کسی چیلنج کا سولوشن فائنڈ کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو مسئلہ سمجھیں. 5 سال سے قبل ایک کمیونٹی کو آپ اندیکھا کر رہے ہیں, اس بات سے ہی انکاری ہیں کہ ان کا کوئی وجود ہے, اور پھر جہاں ہماری شریعت, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ان کے باقاعدہ حقوق موجود ہیں, چاہے وہ وراثت میں ہو, ایجوکیشن میں ہو, ہیلتھ میں ہو, امپلائمنٹ میں ہو, تو جب تک آپ ایک شخص کو اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے, یہ حقوق اس کو دینا ناممکن ہے. ایگزیکٹلی ٹرانسجینڈر ایکٹ یہی کر رہا ہے. آج جو مسائل ہیں اس بارے میں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, یہ متس نہیں ہے, یہ ریکارڈڈ کیسز ہیں کہ ایک خواجہ سرا کی اگر موت واقع ہو جاتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو پھر سوالات کیے جاتے ہیں اس کے لیے, اس کی باڈی کلیم کون کرے گا, اس کا نماز جنازہ کہاں ہوگا, اس کی تدفین کہاں پہ ہوگی. کیا یہ ریاست اپنے ہی شہریوں کو اسی طرح لاوارث چھوڑتی رہے گی؟ کیا ان کے حقوق کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا؟ شہزادی نے بالکل صحیح کہا کہ مائنورٹی ود ان اے مائنورٹی ہیں, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ دس لا از ٹرائنگ ٹو گیو دیم رائٹس فار. لیکن شہزادی مجھے بتائیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر ایک اندازہ 5 سال کے اندر اس وقت نادرا میں کتنے ایکس جینڈر والے CNIC شناختی کارڈ موجود ہیں, اور اب اس کمیونٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ 29,000 کے قریب جو ہیں ہم نے NICs بنے ہیں نادرا سے پورے پاکستان میں, اور یہ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے اس چیز کا. اور دوسرا کمیونٹی کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم تو ابھی رائٹس لینا شروع کر رہے تھے. آپ کو پاکستان میں پتہ ہے امپلیمنٹیشن میں بڑا ٹائم لگتا ہے, تو ہم ابھی شروع ہی کر رہے تھے کہ ہم سے وہ حق ہی چھیننے کی بات کر لی, کہ جو ہم نے آواز اٹھائی اپنے حقوق کی, ہم سے تو آواز ہی چھیننے کی بات. آپ کا شناختی کارڈ کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ ایک نارمل اگر بات کی جائے کہ کوئی فیمیل یا میل کا شناختی کارڈ بناتا ہے تو اس میں خاندان نمبر بھی ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ لاٹ آف ممبرز آف یور کمیونٹی آر بیسکلی فیملی ریجیکٹس, جن کو اپنی فیملیاں ہی نہیں اپنا رہی. تو شناختی کارڈ کی وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ جس میں آپ کی ولدیت لکھی جاتی ہے یا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے, وہ کیسے پر ہوتی ہے؟ اس قانون کے تحت جو ہے NIC میں یہ بھی ایک سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ کے فیملی ممبر خود نہیں آتا تو آپ فوٹو اسٹیٹ کاپی اپنے پیرنٹس کے شناختی کارڈ کی لے آئیں, جن سے وہ ویسے ہی شناختی کارڈ پہ بنتا ہے, والد صاحب کا ہی نام شناختی کارڈ پہ آتا ہے. ان کیس کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہیں, بچپن میں کہاں سے آئے کچھ خود کو ہی پتہ نہیں ہے, تو اس کے لیے پہلے جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو ان کا گرو ہے, گرو پہلے خود کو رجسٹرڈ کرائے گا ایز اے گرو, ان کی ویریفیکیشن ہوگی, ان کا تھم پرنٹ لیا جائے گا, ساری چیزیں ہوں گی, اور پھر نادرا کو اتھارٹی ہوگی کہ وہ ایز اے گرو کے نام پہ ان کا کارڈ بنا. صحیح. امپلائمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گی؟ کتنا آسان ہے؟ جیسے ہم انفارچونیٹلی اسٹیریو ٹائپ کرتے ہیں نا کہ کچھ خاص شعبوں سے تعلق ہے, کچھ شعبوں میں تو شمولیت کی اجازت بھی ہے, اسکلز دی جا رہی ہیں. نوکری تلاش کرنا, ذریعہ معاش حاصل کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے؟ کرنٹلی پاکستان میں کہتی ہوں 1% سے کم بھی ٹرانسجینڈر جاب کر رہی ہیں, اور یہ بہت مشکل ہے. کچھ سیکٹرز جیسے آپ نے کہا کہ کچھ سیکٹرز میں ہیں, اس کے علاوہ کہیں پہ بھی جگہ نہیں, اور اس جگہ کے لیے ہم کلیم کر رہے ہیں, اور وہ کلیم ہم اس بل کے ذریعے کریں. اسکالرشپس, پڑھائی اور تدریس کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کس طرح کھلے ہیں؟ اگر کسی کا ایکس جینڈر کے ساتھ شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو کیا اعلیٰ تعلیم کے لیے, بیچلرز کے لیے, گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور آپ کو کیا سہولتیں دی جاتی ہیں؟ پہلے تو ایک ہوتا ہے کہ انسان کی خود کی ولنگنس بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک بیسک ایجوکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں نے اور ڈاکٹر ثنا نے جو ہمارا ایک سائیکیٹرسٹ کا کورس تھا NL نیورو لنگوسٹک کا, وہ ہم نے ایک ساتھ کیا ہے. ہم مطلب اسٹوڈینٹس تھے دونوں وہاں پہ, تو ماحول کا بڑا فیکٹ ہوتا ہے. شی سپورٹس می الاٹ, انہوں نے وہاں مجھے بہت سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے وہ کورس میں کمپلیٹ کر سکے. شاید میں نہیں کر پاتی, کیونکہ ایک کانفیڈنٹ چاہیے ہوتا ہے, لوگوں کا بیہیویئر, انسٹیٹیوٹ کا بیہیویئر بہت امپورٹنس رکھتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک حال یہ ہے کہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ کو 9th کے پیپرز کے لیے ایگری کیا, اور ان کو میں لے کے گئی میٹرک بورڈ آفس, تو ہمارا تیسرا کھانا موجود نہیں تھا, اور ان کے پاس ایکس کارڈ تھا. بڑی ہم نے جنگ لڑی اس کے لیے. ایک ایڈمیشن کے لیے اراؤنڈ
14 चक्कर लगे हमें. यानी दुनिया में जब आप इसका एक मुआवजा करना अगर चाहें तो आप अपनी एथनिक जो आइडेंटिटी है वो रिवील करना चाहें ना करना चाहें, रिलीजन बताना चाहें ना बताना चाहें, जेंडर बताना चाहें या ना बताना चाहें, इसके ऑप्शंस उन बॉक्सेस में मौजूद होते हैं जिसका जिक्र यहाँ शहजादी कर रही हैं. इसके अलावा न्यूरो डाइवर्सिटी को भी रिकग्नाइज किया जाता है कि अगर कोई शख्स डिसलेक्सिक है तो शायद हो सकता है उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, उसको इम्तिहान देने का वक्त ज्यादा देना पड़ेगा. अगर वो व्हील चेयर बाउंड है तो उसका आना आसान बनाया जाए. अगर वो नाबीना है तो उसके लिए चीजों को आसान किया जाए. अगर उसका लिम नहीं है, वो लिख नहीं सकता, तो उसके साथ किसी और को उसके बिहाफ पे लिखने की इजाजत दी जाए. दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज फैसिलिटेटिंग पीपल, ताकि वो तालीम का हक उनके पास मौजूद रहे. और हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल बहुत निचली सतह पर है. हेल्थ केयर के मामले में व्हेन यू गो फॉर एनी हेल्थ प्रॉब्लम, किस किस्म के स्टिग्मास या बिहेवियर्स को फेस करते हैं? मैं वही बात करूंगी कि फुल ऑफ स्टिग्मा है, लोगों को कुछ समझ नहीं आता. इवन डॉक्टर्स हमसे इस तरह के सवाल पूछते हैं जो कि बहुत गलत होते हैं, इन्वेसिव होते हैं. बिल्कुल. और इवन उस वजह से हमारी बहुत सारी कम्युनिटी शायद उस वक्त डॉक्टर्स के पास जाती है जब वो बेड से हिल नहीं पा रहे. इनिशियली जो एक इनिशियल हेल्थ केयर है वो ट्रांस कम्युनिटी नहीं लेती है. ये एक हकीकत है. इनिशियली अगर उन्हें बुखार होता है, उन्हें कोविड भी हो जाए, तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि वो उस डिस्क्रिमिनेशन से डरते हैं. वो रवैये जो आपको तकलीफ देते हैं, हम बीमार हालत में जब जाते हैं हॉस्पिटल, तो वो जो तकलीफ दे अमल होता है, उससे बचने के लिए पूरी कोशिश कम्युनिटी करती है. खुद ही यानी अपनी मदद आपके तहत ओवर द काउंटर दवा ले ली, जो कि गलत है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए. आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बट स्टिल ये प्रैक्टिसेस हैं और उसकी जिम्मेदार भी ये सोसाइटी है. बिल्कुल सही. अच्छा, कमिंग टू सना, मेडिकल बोर्ड बड़ी बात की जा रही है कि अच्छा जी लॉ आपने लेके आना है, जो कि मुझे लगता है बहुत इन्वेसिव है. हद तक कि इज्जत इसमें एक इंसान की इज्जत नफ्स मजरू होती है. मुझे और समझ नहीं आता एक ऐसा मुल्क जहां से पोलियो अभी इरेडिकेट नहीं हुआ, कोविड की टेस्टिंग हमारे पास परफेक्ट नहीं थी, हमारे यहाँ बच्चे आज भी, यानी सिंध के अभी पहला सेगमेंट आपने देखा, उसमें बात की जा रही थी कि दिन के 10 बच्चों की हलाकत हो रही है बिकॉज ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स. किस तरह हम मेडिकल बोर्ड बनाएंगे पूरे पाकिस्तान, जहां पे एक शख्स जो सिर्फ ये मुद्दई है कि जी उसका शनाख्ती कार्ड बनाया जाए, पहले वो इन सीरीज ऑफ टेस्ट से गुजरे, जो कि एक्सपेंसिव भी है बाय द वे. यस, एंड वो सीरीज ऑफ टेस्ट प्रूव क्या करेंगे सिद्रा? आपको जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट से इवैल्यूएशन लेते हैं ना, तो आपके पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डैप टेस्ट होता है, टैट टेस्ट होता है, DSRI होता है, आपकी चीजें टेस्ट होती हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होती है, आपकी मैस्कुलिनिटी फेमिनिनिटी गेज हो रही होती है. लेकिन वो बता रहा कौन है? जो खुद परसीव कर रहा है वही बता रहे हैं ना. जहां सेल्फ परसेप्शन की बात होती है ना, मैं यूज करना चाहती हूँ लफ्ज एक्सपीरियंस्ड जेंडर का. मैं एक औरत के तौर पे अपनी नस्वानियत को एक्सपीरियंस करती हूँ, ये मेरी हकीकत है, ये इसकी भी हकीकत है. ठीक है, तो मैं जब इन लोगों को टेस्ट एडवाइस करती हूँ तो मैं इनको स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए करती हूँ कि देखो तुम्हारी मदद करने के लिए, अगर आपके ज़हन में कंफ्यूजन है, अपनी सिचुएशन को इंसान समझना चाह रहा हो, तो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड तब बने जब डॉक्टर्स ट्रांसजेंडर हेल्थ में अवेयर हो. इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तवज्जुह से, बिकॉज मैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बहुत बात करती हूँ. ठीक है, PMA का प्लेटफॉर्म ऐसा है, उन्होंने मुझे 5 साल से वो मौका देते हैं, मैं डिफरेंट डॉक्टर्स को अवेयरनेस देती हूँ. ठीक है, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द करिकुलम. और बायसेस बहुत है ना, कंडीशनिंग्स बहुत है हमारी, तो आप साइंस को उससे बैक करते हैं. अच्छा, मेडिकल बोर्ड इनकी शनाख्त को रद्द नहीं कर सकता, इनकी मदद कर सकता है. रद्द नहीं कर सकता, मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको एक रीजन बनाकर पेश करेंगे और उसको एक कंडीशन बना देंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड इट विल नॉट बी एज स्मूथ. और मुझे कभी कभी लगता है एक्सपेंसिव भी और इन्वेसिव भी. यानी किस तरह आप इंश्योर करेंगे कि एक शख्स के साथ बुरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसको हरास नहीं किया जा रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा. आखिरी 1 मिनट है शो कर, जोहर भाई आपके पास वापस आना चाहूंगी. मैंने कहा मैं जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई में, हमारे निसाब में, हमारे करिकुलम में ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती, तो ये जो पूरे पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड है, ये बाहर से आप लोग बुलाएंगे. इनका कहने का मतलब वही सना वाला सवाल के ट्रेंड नहीं है, लेकिन शहजादी दैट प्रॉब्लम इज फर्दर रूटेड. हमारे निसाब में तो अगर देखा जाए तो मैं छोटा सा एक बच्चा हूं, पर काम करूंगा, बड़े काम भी सिर्फ लड़कों के लिए, मर्दों के लिए रहते. हम तो वहां से बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी. हमने इस बिल के ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी जो पोलिटिसाइज इस बिल को किया गया, उसके इम्पैक्ट की तो हमने बात की नहीं, विच इज रॉन्ग. उसके इम्पैक्ट की वजह से 3 ख्वाजा सरा जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं.
3 ख्वाजा सराओं को पेशावर में बुरी तरह गोलियां मारी गई हैं, वर्ड किया गया है। कातिल जो एक कातिल, सिंध पुलिस को मैं इस चीज पे अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ही सिर्फ एक कातिल पकड़ा है, जो कि मुझे पता है आगे हम बेलों तो आप ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इतनी है और हमेशा हर चीज के जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, यहीं पे जिम्मेदारी आती है आपके अल्फाज की वजह से। डेथ थ्रेट्स। बिल्कुल शहजादी, ये मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि जब हम पॉलिटिसाइज करते हैं किसी मामले पे बगैर उसकी जानबीन किए बड़े चार्ज्ड अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। वक्त मेरे पास इतना ही था, प्रॉबेबली इस कॉन्वर्जेशन को हम अगले हफ्ते दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब भाई, हमारे साथ मौजूद थे शहजादी एंड सना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अपने कॉमेंट्स और फीडबैक जरूर भेजिएगा। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।